Good afternoon, everyone. I hope you all are good. In this class, I would like to finish up Marxism that I began in the last class. So, if you remember, in the last class, I started talking about Marxism. Can you all see the screen? I hope so. Yes, sir. Yes, all right. Thank you. So, look at this title, The Working Class and the Capitalist Class. What is the working class? Someone is trying to join now. Aziz. Okay. Anyone? What is the definition? What is the meaning of working class? It's very easy, right now. Working class কাকে বলে? Sir, labors. Lab ব্লু কলার গাই যারা ব্লু কলার দিয়ে কাজ করে বা এমনিতে লোকাল যে পিপল বাংলাদেশের কথা ধরেন the laborers, day laborers. যে লেবার যারা দিন মজুরে কাজ করে In Bangla, লাইক গার্মেন্টস ওয়ার্কার working class. Working class also means, the bankers. Someone is trying to Moon is trying to enter anyway. So, as I was saying, working class means the class that works. যে শ্রেণীটা কাজ করে, একটা শ্রেণী আছে কাজ করে না, আরেকটা শ্রেণী আছে কাজ করে। কাজ করা মানে শুধু যে দিনমজুর ওরাই না, আমরাও তো ওয়ার্কিং ক্লাস, তাই না? উই আর ওয়ার্কিং। ওয়ার্কিং ক্লাস মানেই যে যারা রাস্তায় ইট ভাঙে তা নয়। ওয়ার্কিং ক্লাস মিনস দ্য ক্লাস দ্যাট ওয়ার্কস, যে শ্রেণীটা কাজ করে। সো আই অলসো am a part of the working class according to Marxism. মার্কসিজমের মতে আমিও তো ওয়ার্কিং ক্লাসের অংশ নাকি? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Because I work at a university, so I am a part. I belong to to the working class. So this should be clear to you all. So working class and the capitalist class. Capitalist class means the owners, যারা মালিকরা কিন্তু কাজ করে না, তাই না? মূলত কাজ করে হচ্ছে ওয়ার্কিং ক্লাস। যারা পুঁজিবাদী, যাদের পুঁজি আছে, যারা অন্য দিয়ে কাজ করে তাদেরকে বলে Capitalist class. I told you in the last class about it. So capitalist class, they don't normally work, and they have their factories, they have their universities, they have their mills, they have land, property. They are the owners. তারা হচ্ছে মালিক কাজ করে না, মালিক কাজ করায়, অন্যদেরকে দিয়ে কাজ করায়। So like our founder, sir. Aziz, yes, you can say that, but I think you could give another example. For example, can you give another example? Any owner of a company? সো লাইক আমাদের একটা বিজনেস আছে, তো ঠিক আছে, আমাদের তো অনেক Jeff Bezos. Okay, like Mark Zuckerberg. Yes, sir. Zuckerberg, he has Facebook, his company, and normally he doesn't work. Okay, he just gives orders. He gives instructions. He gives advices. He gives some pieces of advice. সে দূর থেকে হ্যাঁ এটা করা যেতে পারে, সে কিন্তু অনেকবার সিনেটরের সম্মুখীন হয়েছে, তার মধ্যে অনেকগুলো টাকাটাকি হয়েছে, উনিও কিন্তু কম প্রেসারে নাই,
মালিকরাও কিন্তু কম প্রেসারে থাকে না, তা আছে, সিনেটর তাকে অনেকবার ডাকছে। সেটা থাকবে। মালিকরা যে কোনো, শুধু ফেসবুক নয়, একটা স্কুলের মালিক, একটা কলেজের মালিক, একটা ইউনিভার্সিটির মালিক, প্রেশার আছে। হ্যাঁ, একটু ভুল হলে তো তোমাকে আইনের মুখোমুখি হতেই হবে। Normally, the owners, they just enjoy, they relax, and the workers, the officers, they are running the company. তাই না? মালিক শুধু দূর থেকে একটু ইনস্ট্রাকশন দেয়, এটা করো, ওটা করো, এটা, হ্যাঁ। নর্মালি দ্য ওয়ার্কার্স, দে ওয়ার্ক, দে রান দ্য কোম্পানি। যেমন আমরা যদি আমাদেরকে যদি ওয়ার্কিং ক্লাস বলো, মানে আমি একটু আগে যেটা বললাম, আমরা ইউনিভার্সিটিকে কিন্তু চালাচ্ছি, হ্যাঁ, পরিশ্রম করছি আমরা। সো অ্যাকর্ডিং টু মার্কসিজম, এটা হচ্ছে মার্কসিজমের মতে, অ্যান্ড মার্কস ইজ নট ইনকারেক্ট। মার্কস কিন্তু এখানে ভুল নয়। হিজ ফিলসফি, হিজ থিঙ্কিং ইজ নট রং হিয়ার, ইটস লজিক্যাল। So this man, V. Gordon Childe, an Australian archaeologist, one of the 20th century's most important, most prominent Marxist academics. He was also a Marxist believer, and his name is Gordon Childe, Australian archaeologist. Anyway, let's move on. Capitalism versus workers. I have told you a few seconds ago, capitalism or capitalist is the owner, malik, যার ক্যাপিটাল আছে, যার টাকা আছে, যার প্রপার্টি আছে, যার কারখানা, বিল্ডিং, অনেক সম্পদ আছে, ক্যাপিটাল, মূলধন। Versus workers. Workers do not have, whatever the capitalist has. ক্যাপিটালিস্টের যা আছে, ওয়ার্কারের সেগুলো নেই বললেই চলে। Most people are called workers because they work. I am a worker because I work, in an office. If you work in a factory, you are a worker. If you work at an office, you are a worker. So we work for money. Can you see this part on the page? We work for money. If we don't work, actually no work is, what should I say? There are some works which are bad works, which we should not do. But normally, most of the works are good. Even a day laborer, what he does is good. He earns money by, working hard. Working hard is not a sin. Working hard is not a crime. কঠোর পরিশ্রম করে যে দিনমজুর টাকা অর্জন করছে, সেটা তো অপরাধ নয়, সেটা তো ভালো, তাই না? পরিশ্রম করছে। So I am also a part of the working class, which means proletariat. If you see the word proletariat means working class. In Greece, in the ancient Greece, there were two groups. Can you see this part? Bourgeois versus proletariat. Yes, sir. Can you see in the photo here? Yes, sir. Okay, bourgeois versus proletariat. In the ancient Greece, there were these two classes. Bourgeois means rich class, capitalist class, মানে যারা মালিক, versus proletariat, working class, workers. So bourgeois
and proletariat. So bourgeois. What is bourgeois? Bourgeois refers to capitalists who own the means of production and most of the wealth in the society. Sorry. Bourgeois, the capitalists, they are the owners of most of the wealth in the society. মানে যাদের জমি আছে তারা আরো জমির মালিক হচ্ছে, যাদের ফ্যাক্টরি আছে আরো ফ্যাক্টরির মালিক হচ্ছে। তো বুর্জোয়া হচ্ছে ক্যাপিটালিস্ট, পুঁজিবাদী, যাদের কাছে পুঁজি আছে, টাকা আছে, জমি আছে, সম্পদ আছে। Proletariat refers to wage earners who do not own means of production and must sell their labor to survive. Sell their labor. We are selling our labor to earn money. We are working for a company, maybe for a meal, maybe for a factory, to earn money, to survive. Working class does not have, much wealth. Working class তেমন সম্পদ নেই বললেই চলে। So this is the difference. Someone is trying to join now. Monira, okay. All right. So next contrast. আমরা এখন পার্থক্য দেখছি, contrast between bourgeois and proletariat classes. ধনী শ্রেণী এবং কর্মী শ্রেণীর মধ্যে পার্থক্য। So number 2, own the means of production. Bourgeois, they are the owners of mills and factories. Bourgeois, they have money. Proletariat does not own means of production, survive by selling their labor. Sorry. Let me go back. Okay, I was here. So the working class people, they work to survive. They work to earn money. কর্মী শ্রেণীরা সমাজে কাজ করে অর্থ উপার্জন করে এবং সেই অর্থ দিয়ে খাবার কেনে। এইভাবে ওরা সার্ভাইভ বা বেঁচে থাকার চেষ্টা করে। Then last contrast or difference, bourgeois class exploits proletariat and makes massive profits. This is a very important point. Bourgeois class exploits means maltreats. মানে যারা ধনী তারা অন্যদেরকে কাজে লাগায়, কর্মীদেরকে কাজে লাগিয়ে নিজেরা লাভ করে, কর্মীদেরকে লাভের অংশ দেয় না। যত কম বেতনে রাখা যায়, যত কম বেতনে কোনো কারখানায় কর্মীকে রাখা যায়, মালিক সব সময় তার নিজের লাভ দেখে, কর্মীদের লাভ দেখে না। So I have a question. Yes. এটা কি মালিক শ্রমিককে ঠকায় না? অবশ্যই, এই জন্যই তো কার্ল মার্কস বললেন এটা অন্যায়। কার্ল মার্কস প্রথম এই জিনিসটা নিয়ে কথা বলেছেন, এই জন্য এটাকে বলা হচ্ছে মার্কসিজম। যে কার্ল মার্কস did not support it. Karl Marx said it is an injustice. Capitalists are, becoming richer and richer and richer day by day. The working class,
the people of the working class are becoming poor, or they are struggling to survive in life. তারা ওয়ার্কিং ক্লাস, তারা হয়তো দরিদ্র থেকে আরো দরিদ্র হচ্ছে, বা যারা মোটামুটি ভালো জব করছে, কোনো মতে সার্ভাইভ করছে। সো ইট ইজ এ হিউজ ডিফারেন্স, তাই না? এটা একটা বিশাল পার্থক্য, বিশাল বৈষম্য সমাজে, যে এটা ঠিক না। মালিকরা ধনী হতেই থাকছে, অথচ কাজ করছে কর্মীরা। সো দিস ইজ রিয়েলি আনএক্সেপ্টেবল according to Karl Marx. All right. So this is why Marxism was born, and Marxism hates capitalism. Marxism capitalism কে মেনে নিতে পারে না, ঠিক আছে? কারণ এটা ওরা মনে করে এটা অন্যায়। সো অ্যাকচুয়ালি দেয়ার ইজ এ লজিক। তুমি যেমনটা বললে, আই ডোন্ট নো ইউর নেম, হোয়াটস ইউর নেম? Farzana Akhtar. Farjana, you are logical, you are right, because Karl Marx also thought like this, যে এটা তো অন্যায়। মানে তুমি স্যালারি দিচ্ছ কম, স্যালারি বেশি তুমি কিন্তু চাইলে দিতে পারো, তুমি দিচ্ছ না, অন্যায় না? এনিওয়ে, সো এই জন্য ক্যাপিটালিস্টরা হচ্ছে, ক্যাপিটালিস্ট আর সেলফিশ। They always think about their own profits. হয়তো কয়েকজন ক্যাপিটালিস্ট আছেন উদার মনা, ওনারা কর্মীদের ভালো চান, সুযোগ সুবিধা দেন, কিন্তু বেশিরভাগ ক্যাপিটালিস্ট, বেশিরভাগ মালিকরা হচ্ছে স্বার্থপর। ওকে, প্রোলেতারিয়েট exploited by the bourgeois. Bourgeois, মালিক শ্রেণী, capitalists, so they exploit the working class, and the working class, they generally earn a minimum wage and live in poverty. যারা কাজ করে, খেয়াল করে দেখবে তাদের তাদের জীবনটা কি বলবো, তারা চাইলেও খুব ভালো একটু কিছু স্বপ্ন থাকে না তাদের, যে বিভিন্ন দেশে যাওয়া, হ্যাঁ, হয়তো একটা গাড়ি কেনার স্বপ্ন, একটা বাড়ি বানানোর স্বপ্ন। তো এই স্বপ্নগুলো আসলে স্বপ্নই থেকে যায়। বিশেষ করে যারা জব করে, সবাই তো আর এই স্বপ্নগুলো ছুঁতে পারে না, কারণ সবার স্যালারি তো আর অত ভালো হয় না। হ্যাঁ, তো এই বিষয়টা আর কি। আর যারা মনে করো, যারা রিক্সা চালাচ্ছে, যারা ইউনো ডে লেবারার্স, বাইরে হয়তো ইট ভাঙছে বা কোনো বিল্ডিং এ কর্মী হিসেবে কাজ করছে, হ্যাঁ, তো ওনারা কতই বা ইনকাম করেন। তো the whole life goes on, in the circle of, or in the cycle of poverty. দারিদ্রতার চক্রে ওনারা ঘুরপাক খান। So according to Karl Marx, it is an injustice. So it is a kind of image that shows the difference again. Bourgeois, you can see, he is pointing the finger, he is ordering. That means he is ordering. এই যে আঙ্গুল দেখাচ্ছে, মানে আদেশ দিচ্ছে, বস আপনি এটা করুন, হ্যাঁ, ওটা করুন, এটা করুন, মানে তার আর কোনো কাজ নেই, সব পরিশ্রম করছে। এই যে দেখো, এদিকে ডান দিকে দেখো, দেখা যাচ্ছে। So he is the owner, he is ordering. On the right hand side, there is a lady in yellow, and she's working for the capitalist, that means for the owner. So এখানে এই লোকটা হচ্ছে বুর্জুয়া, মানে মালিক পক্ষ, পুঁজিবাদী পক্ষ। এই মহিলা হচ্ছে proletariat. This lady belongs to the proletariat, that means working class. And as you can see, can you see the difference? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so
Another group who are not as big as the working class are capitalists or bourgeois. I have already discussed about bourgeois, capitalist class, bourgeois class. So they own the factories, land, buildings, and the workers work for them. The workers work for the bourgeois or the capitalists. কর্মীরা ধনী শ্রেণীর বা ক্যাপিটালিস্ট পুঁজিবাদী শ্রেণীর জন্য কাজ করে। So according to Marx, capitalists are the ruling class. Capitalists are the ruling class. They rule. তারা নিয়ম তৈরি করে, এটা করো, ওটা করো, এটা করবে না, ওটা করবে না, হ্যাঁ, না করলে, না মানলে তোমার জব চলে যাবে, তোমার শাস্তি হবে। So they have the power. Capitalists have the power কারণ তাদের টাকা আছে, প্রচুর ধন সম্পদ আছে, ক্ষমতা আছে। Capitalists own the government. সরকারের মধ্যেও ক্যাপিটালিস্ট আছে, আর্মিতেও আছে। Capitalists, they are the owners of government, army and courts. For example, Donald Trump was a complete businessman before being elected as the president of the United States of America. আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হওয়ার আগে ডোনাল্ড ট্রাম্প কি ছিলেন আসলে? ক্যাপিটালিস্ট। তার প্রচুর ধন সম্পত্তি, যদিও উনি প্রচুর ঋণ নিয়েছেন ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়েছেন, প্রচুর হাজার হাজার কর্মী ওনার জন্য কাজ করছে, অনেক সম্পদ। পরে উনি সরকারে এলেন। তো বুঝতে পারছো বিষয়টা? মার্কসের মতে ক্যাপিটালিস্ট দে অলসো বিকাম a part of the government. Sometimes they own the government. তো ট্রাম্প বিজনেসম্যান ছিল, সে আবার সরকার গঠনও করলো। সো ইন দিস সেন্স ট্রাম্প ওন দ্য গভর্নমেন্ট। বুঝতে পারছো না? হ্যালো, Yes, sir. Yes, sir. না বুঝলে বলিও, আমি আবার বলবো। I can't understand. হু ইজ ইট? এই যে মানে এই ডোনাল্ড ট্রাম্পের কোন অংশটা বোঝনি? এখন বললেন যে অংশটা। এখন যেটা বললাম সেটা হলো যে ক্যাপিটালিস্টরা তারা এত টাকার মালিক হয় যে তারা চাইলে ইলেকশনেও যাচ্ছে, তারা চাইলে সরকার গঠন করছে, প্রেসিডেন্ট হচ্ছে, প্রধানমন্ত্রী হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, তাহলে সরকারেরও মালিক বলা যায়। একটা প্রাইম মিনিস্টারকে বলা যায় না যে সরকার ব্যবস্থার মালিক, সেই তো প্রধান। যেমন ডোনাল্ড ট্রাম্প বিজনেস করত, তার এত ধন সম্পত্তি, সে পরবর্তীতে তার টাকা কাজে লাগিয়ে, তার পাওয়ার কাজে লাগিয়ে সে নির্বাচনে হইলো, জয়ী হলো, সরকারে সে প্রেসিডেন্ট হলো। তার মানে বলা যায় না যে সে সরকারের মালিক হয়ে গেল, মানে সেই তো প্রধান। বুঝতে পেরেছো? That means capitalists, they can do almost everything because they have money, and money brings power. তোমার যদি টাকা থাকে তার মানে পাওয়ারটা অটোমেটিক্যালি চলে আসে তোমার And পক্ষে। money is everything, sir. সরি, And money is everything. money is everything, and money is everything, you can say, but there may be a counterpoint to it also. Some other people can say no, money is not everything. For example, Gautam Buddha, do you remember Gautam Buddha? Only for capitalists. Yes, sir. Only for capitalists money is everything. Everything. I think that. Yes, you are right now. পুঁজিবাদীদের জন্য, because they are selfish, they always think about money.
They don't think about humans, they don't think about emotions. মানুষের কি হচ্ছে, কষ্টে আছে না দুঃখে আছে, হ্যাঁ, কোম্পানিতে কর্মীরা কি কি চাচ্ছে, ওরা কি ভালো আছে, ওরা কি কষ্টে আছে, এদের কিছু যায় আসে না। হ্যাঁ, এরা আছে যত কম বেতনে তোমাকে রাখা যায় আর নিজের ব্যাংক ব্যালেন্স বাড়াতে থাকে, প্রচুর ইনকাম করতে থাকে। So this is bad, this is unacceptable. So in Marx's views, sorry, capital is the means of production. Capital means of production. Capital অর্থ হলো প্রোডাকশনের জন্য যা যা লাগবে। এখন তুমি যদি একটা গাড়ি তৈরি করতে চাও, গাড়ি তৈরির জন্য কি লাগবে? তোমার প্রথমে টাকা লাগবে, জমি লাগবে, কারখানা লাগবে, মানুষ লাগবে, কারখানায় যন্ত্র লাগবে, তাই না? এই সব কিছু হচ্ছে ক্যাপিটাল। Am I clear? If you want to make a car, you need money, you need land, you need workers, you need machines, you need a factory. So all these things are called capital. এই সব কিছুকে বলে পুঁজি। ক্যাপিটাল মানে শুধু টাকা নয়, ক্যাপিটাল মানে তোমার জমিটাও ক্যাপিটাল, কলকারখানাগুলো ক্যাপিটাল, যন্ত্রগুলো ক্যাপিটাল, মানুষগুলোকেও ক্যাপিটাল বলা যায়, কারণ মানুষরাই তো কাজ করবে আর গাড়িটা তৈরি করবে। সকল সম্পদ ক্যাপিটাল। ক্লিয়ার? Yes, sir. Okay. And money which capitalists can invest in different places, and they can get more profit. They can get profit or gain more capital. More capital. লাভ হলে আরো ক্যাপিটাল বাড়ছে, টাকা বাড়ছে, ক্যাপিটাল বাড়ছে। Most workers work for companies. I have already told you, we work for others. আমরা যারা ওয়ার্কিং ক্লাসের অংশ, তোমরাও একসময় জব করবে, তোমরাও বিভিন্ন জব করবে, তোমরাও ওয়ার্কিং ক্লাসের অংশ হবে। এখনো তোমরা ওয়ার্কিং ক্লাসের অংশ নও। তো most workers work for companies owned by capitalists. So capitalists, they own the company, they are the owners. Sometimes there are some small business owners also. Small business owners are also capitalists. তোমার হয়তো অনেক টাকা নেই, কিন্তু ছোটখাটো ব্যবসা প্রতিষ্ঠান আছে, তাহলে তুমিও ক্যাপিটালিস্ট, তোমাকেও ক্যাপিটালিস্ট বলা যাবে, কারণ তোমার অধীনে অন্যরা কাজ করছে, অন্যরা বেতন নিচ্ছে। The capitalist pays the worker in exchange for the worker's time. The worker gives time and also energy, labor, and he gets the salary. কর্মী কাজ করছে এবং সময় দিচ্ছে, বিনিময়ে কি পাচ্ছে? বিনিময়ে সে He is বেতন, getting money or he is getting salary. he is getting salary in exchange, বিনিময়ে সে বেতন পাচ্ছে। সো তাহলে কি দাঁড়ালো এখানে? The capitalist has bought a period of time from the worker. মালিক তোমার কাছ থেকে, তোমার জীবন থেকে প্রতিদিন 5 ঘন্টা, 6 ঘন্টা, 8 ঘন্টা সে কিনে নিচ্ছে কিছু বেতন দিয়ে তোমার কাছ থেকে, যে এই এত ঘন্টা আমার কোম্পানিতে, আমার দোকানে, আমার প্রতিষ্ঠানে, আমার অফিসে তোমাকে কাজ করতে হবে, মাস শেষে আমি তোমাকে এত টাকা দেব। সো ক্যাপিটালিস্ট হ্যাজ বট, কিনে নিয়েছে, এ পিরিয়ড অফ টাইম, সময় কিনে নিয়েছে from your life.
according to Marxist thinking, this is the only way that a capitalist can create extra money from a product. So the capitalist, he is becoming a millionaire, a billionaire by exploiting the workers. ওয়ার্কার মনে করছে আচ্ছা আমি তো কাজ পাচ্ছি না, কি করব, ঠিক আছে এই কাজটা করি, হয়তো স্যালারি কম। ওয়ার্কার এভাবে চিন্তা করছে, এতে লাভ হচ্ছে ওই যে মালিকও সহজে ওয়ার্কার পেয়ে যায়, কম বেতন দিয়ে ওয়ার্কার পেয়ে যায়। অলরাইট, সো someone is calling me. Can you just hold for 1 minute, please? Okay, sir. All right. I'm coming back. 5 মিনিট হলো, সমস্যা নাই স্যার। What are you saying, Nahid bhaiya? না না 5 মিনিট হলো, সমস্যা নাই বলতেছি। I'm back. Can you see me? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So, Tumra, if you in the future, if you become the owners of maybe some companies, factories, or maybe some businesses, so will you think about yourselves only, or will you also think about the workers? ভবিষ্যতে কোনো কোম্পানির মালিক হলে, কোনো ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিক হলে, কোনো ব্যাংকের মালিক হলে, তোমরা কি নিজেদের লাভটা ভাববে না পাশাপাশি ভাববে কর্মীরাও যাতে ভালো থাকে? স্যার দিদা স্যার কোম্পানির মালিক। না, কোনটা ভাববে? শুধু নিজের লাভ না নিজের লাভও ভাববো, পাশাপাশি ওয়ার্কারদের ইয়াটাও ভাবতে হবে। ওয়ার্কাররাও যাতে ভালো থাকে, স্যালারিটা ভালো দেয়া যায়। হ্যাঁ, জি স্যার। this is important. You think about your profit, no problem, but you should also take care of the workers. So this is called exploitation in Bangla, শোষণ। হ্যাঁ, নিজের লাভের জন্য ব্যবহার করা, not paying the worker. Capitalists do not pay the worker what their labor was worth. যে পরিশ্রম করলো, পরিশ্রমের বিনিময়ে তুমি তাকে কিছুই দিলে না, কিছু মাত্র কয়েক টাকা দিলে। This is called exploitation, শোষণ। Keeping the extra money that did not pay the worker. ওয়ার্কারকে চাইলে তুমি আরো 2000 টাকা দিতে পারতে, আরো 5000 টাকা দিতে পারতে, দিলে তোমার কোনো ক্ষতি হতো না, কিন্তু তুমি দাওনি। তোমার লাভের পাল্লা ভারী হচ্ছে। So you see, this is injustice according to Karl Marx, and of course I think according to you also. তোমরাও তো মনে করছো এটা অন্যায়, তাই না? Obviously, sir. It's a kind of injustice. It's a kind of injustice. If you have the ability to give some more money to the worker, just give it. But you are not giving it. You are greedy, you are selfish, and you are thinking about yourself only. লোভ, স্বার্থ ছাড়া তুমি আর কিছুই দেখছো না। ওয়ার্কাররা রোগে মারা যাক, অভাবে মারা যাক, না খেয়ে মারা যাক, তোমার কিছুই যায় আসে না।
তুমি শুধু আছো তোমার টাকার পাহাড় বানানোর জন্য। সো দিস ইজ সেলফিশনেস। কিন্তু স্যার বর্তমান যুগে অনেকজন এই স্থান থেকে বের হয়ে আসছে, ইউনিটি অনেকটা বের হচ্ছে। ইয়োর সাউন্ড ইজ নট ক্লিয়ার। এটা কি মৃধা? বিদাস I think he's স্যার doing এটা that. হ্যাঁ, কি বলেছে সে বলো তো, শুনেছো তোমরা? আমি স্যার ক্লিয়ারলি আমি শুনি। স্যার আমি রানিং এ নামতেছি, বলতেছি স্যার, বলতেছি যে বর্তমান অবস্থাটা চেঞ্জ হয়েছে, আগের মতো নাই। এখন অনেকের মধ্যে ইউনিটিটা জাগিয়ে উঠছে, দেখা যায় যে অনেকজন ওয়ার্কার দাবাত দিতেছে বিয়েতে, টাকাগুলো নেই। আগের মতো নেই এভাবে ঢালা বলাটা আমার মনে হয় যুক্তিসঙ্গত হচ্ছে না। কারণ স্টিল নাও দেয়ার ইজ ডিসক্রিমিনেশন। ওকে, দেয়ার মে বি সাম ডিসক্রিমিনেশন আছে, তবে আগের থেকে অনেকটা কমছে। maybe you are right. Maybe we can say that the situation is getting better, but in many of the companies the workers are suffering. If you have a chance to talk to the workers in the mills and factories, then you will understand how they are trying to survive. বিশেষ করে সমস্যাগুলো ক্রিয়েট করে স্যার বাইরের রাষ্ট্রীয় কোম্পানিগুলো, যেমন ইয়াং ওয়ান ধরেন, এই যে চাইনিজ কোম্পানিগুলো যেগুলো বাংলাদেশে বিজনেস করতেছে, এরাই বেশি সমস্যা করে ফেলে। এরা আসছে মূলত সস্তা শ্রমকে শুষে নেওয়ার জন্য। কিন্তু আমাদের বাংলাদেশের যেগুলো কোম্পানি, এগুলো অনেকগুলো চেঞ্জ হয়ে গেছে দেখলাম আগের থেকে। You see, nothing changes without revolution, without protest. The garment workers, they had only a little sum of money as their salaries, but they protested. When they protested, the government raised their salary. Normally সমাজে পরিবর্তন এমনি এমনি খুব একটা হয় না। সো কার্ল মার্ক্সের কথা হচ্ছে এটা, if you want to change the situation, you have to revolt, you have to have a revolution. তোমাকে বিপ্লব করতে হবে, আন্দোলন সংগ্রাম ছাড়া তুমি তোমার অধিকার আদায় করতে পারবে না। নাহলে এইভাবে শোষণ চলতেই থাকবে। তোমার স্যালারি হয়তো একটা সময় বাড়াবে কিছুটা, হ্যাঁ, এই 200 টাকা বাড়ালো, হয়তো 1000 টাকা বাড়ালো, কিন্তু মালিক চাইলে 7000 10,000 দিতেই পারে বাড়িয়ে। কিন্তু তোমাকে 1 বছর পর হয়তো 500 টাকা স্যালারির সাথে বাড়িয়ে দিল। সো দিস ইজ ইনজাস্টিস and it is still happening. Anyway, let me continue. This misuse, you see, capitalists, they are smaller class. মালিক পক্ষ কিন্তু খুব বেশি না, মানে বেশি না বলতে যারা মালিক তারা হাতে গোনা, আর জনসংখ্যার বেশিরভাগ মানুষ হচ্ছে ওয়ার্কার্স, কাজ করে বেশিরভাগ মানুষ। বিগার ক্লাস, দ্য ওয়ার্কার্স। তোমরা কি একমত? Yes, sir. একটা কোম্পানির মালিক একজন, আর এখানে কাজ করছে 5,000 লোক, তাই না? So workers, they belong to their workers are the part of a bigger class. তো ওয়ার্কাররা যখন একসাথে হয়, আন্দোলন করে, তখন মালিকের মানে সেই দাবি, কর্মীদের দাবি না মানা ছাড়া উপায় থাকে না, কারণ কর্মীদের সংখ্যা বেশি। there is a saying, unity is strength. in বাংলা, একতাই বল। একতাই বল বলতে একতাই ফুটবল নয়, বল মানে কি? Power. Okay, so
You see, factories, tools, mills, they cannot work themselves. কলকারখানা নিজেরা তো আর কাজ করতে পারবে না, সেখানে তো মানুষ লাগে। So normally a factory has no value on its own. একটা ফ্যাক্টরি আছে, ফ্যাক্টরিতে যন্ত্রপাতি সব আছে, কিন্তু মানুষ নেই, তাহলে ওই ফ্যাক্টরির কোনো মূল্য নেই, মানুষরাই তো চালাবে। So people have to create value by working, by laboring. For example, sorry, someone spends a day picking blueberries. তুমি নীল জাম কালেক্ট করছো, সংগ্রহ করলে তুমি নিজে মানুষ। তারপরে তুমি যেহেতু সংগ্রহ করলে, এখন তুমি এগুলো ব্যবসা করতে পারবে, মানে এগুলো বিক্রি করতে পারবে বা তুমি খেতে পারবে, eaten. Those blueberries can now be traded or eaten. তাহলে শ্রমটা কে দিল? কালেক্ট করলো কে? শ্রমিকটা কে? শ্রম থেকে শ্রমিক। এখানে শ্রমিকটা কে ইন দিস পিকচার? নিজেই A beautiful lady. A beautiful lady. How can you say that she's a beautiful lady? Sir, she has blonde hair. I She has think blonde hair. That's why. Okay. So you see, the Europeans think that a black haired girl is beautiful, but we think that a blonde haired girl is beautiful. Anyway, the definition of beauty, it varies from person to person. সৌন্দর্যের সংজ্ঞাটা এক একজনের কাছে এক এক রকম। তোমার কাছে একরকম, আমার কাছে একরকম, হয়তো নীলোফার কাছে একরকম। যেমন জীবনানন্দ দাশের কাছে যেমন চুল তার কবেকার, অন্ধকার বিদিশার দিশা। So Jivanananda Das has compared the hair of the beloved with darkness, andhakar. Darkness is black, so the beloved's hair is also black, like darkness, andhakarer moto kalo. So ওখানে উনি সৌন্দর্য খুঁজে পেয়েছেন কালো চুলে, জীবনানন্দ দাশ। Anyway, so she is picking blueberries. Class struggle. I hope to finish it. Can I? No, I think I should finish it here. Maybe in the next class, I will wrap it up.